श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जिनी दिक से उनके बोले दाओ उनारे यूट्यूबे सार्च करबे। जिनी देखছে উনাকে বলো উনারি ইউটিউবে সার্চ করবে ভাগবত কথামৃতম দেখতে পাবে সব। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है
बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम, प्रभु प्रेम महिमा की आरती है। श्री भागवत भगवान की है। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा आदि गौर भगवंत। परिक्रमा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा आदि गौर भगवंत। कैमरा स्टैंडेर ओपास दिए घुरो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।
सदगुरुदेव भगवान की, सपार ससुर महाप्रभु की, सपार जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की, सपार सदमधवलाल की, श्रीराम वृंदावन की, वृंदावन लाल की, राधा रानी की, जमुने महारानी की, वृंदे महारानी की, तुलसी महारानी की, गोपी महारानी की, गिरिराज महारानी, राधाकुंड श्याम कुंड की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देव की, रथयात्रा महोत्सव की, गुंडीचा मंदिर की, गुंडीचा मासी की, समस्त भक्त मंडली की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद् भागवत सप्तशती अनुष्ठान की, अपन अपन श्री गुरु महाराज की, जय जय श्री राधे हृदय गौर हरि बोल, बल भगवत्सल भगवान की। रोहित प्रत्येकটা হাড়িতে আধা আধা হাড়ি ভরে ঢেলে দেয়, কোন বাটি দিয়ে পুরে ঢেলে। শ্রীরাধে, আমি মাঝখানে আর কথা বলতে পারবো না। এই দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে যে পাখা নাই, যেখানে মানুষের হাত পেতে পারবে এতটা নিচু করে, লাঠি দিয়ে ভাঙতে পারবে এতটা নিচু করে, চার জায়গায় মেন টাঙিয়ে দেবে। শ্রীরাধে, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वंदे गुरुपददंडं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपी जन समाजुगतं वृंदावन मनोहर आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भगताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। पादौ जदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ जदूरौ नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठ भोजान्तरं दुर्जुगलं दधान्नौ कण्ठस्थुराजन्नवमर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो जस्य ललाटपटं शिरोपितो द्वादशजीव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमारवर्णं स्वीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं
भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथिरे सतामितमन्दम् संसारिणां करुणया अपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुर्मुनीन् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलारि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विलसद् गोपी हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारुण किशोराकृति हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट এই ছয় গোসাই করো চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ এই ছয় গোসাই প্রভু করো মোরে দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া সব সত বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ সব সত বৈষ্ণবের পাদে মোর কোটি নমস্কার सर्वे पद धूलि देह मस्तकी अमार हृदय स्फुरन कराओ जिह्वाय कहाओ बानी कि कोई भालो मंद किछुई न जानी निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे सर्वाग्रे मादशतमेर परमाराधतम अस्मदीय गुरुपाद पद्मे शंखादित बुलंडित दंडवत प्रणिपात अर्पणन्ते उपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपात अर्पण करी तदनंतर मूर्छित विग्रह वंदना बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल मक्खन चोर लाल की
এতক্ষণ থেকে মাখন চুল বললে রাগ করবে না? जय जय श्री राधा रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चिति चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय श्री राधा रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चिति चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मेरा देखो जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन सब द्वार को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार, श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार, श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद। जय जय श्री राधे विदाई गो हरि गो, बोल भगवत्सल भगवान की। परम लीला पुरुषोत्तम सच्चिद आनंदीर घन विग्रह रसिक शिखर चूड़ामणि आनंद कंद श्री बाल मुकुंद लालेर साक्षात वाग्मय प्रतिमूर्ति, पुराण चक्रवर्ती, पुराण सम्राट, पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ महाराज सप्ताह विभक्ति योग्य
অদ্য চতুর্থ দিবস প্রারম্ভ। স্থির হয়ে বসবেন, কেউ কথাবার্তা বলবেন না। বিশেষ অনুরোধ, যারা কার্যকর্তা কাজ করছেন তাদের কাছে অনুরোধ, চুপচাপ কথা না বলে কাজ করেন। দধি হাঁড়ির আধা আধা দধি এতে ঢেলে দেন, পড়ে যাবে ছিঁড়ে। আধা হাঁড়ি দধি দেবেন, যদি মনে হয় আরো হাঁড়ি আনবেন তাও নিয়ে আসেন, কিন্তু আধা হাঁড়ি দধি দেন, আর বাকি বালতিতে ঢালেন। নিয়ে আসেন, তাও বালতিতে দেন, কারণ আলাদা বালতিতেও দধি লাগবে। খালি বল ভক্ত বৎসল ভগবান কি। লীলা পুরুষোত্তম সচ্চিদ আনন্দের ঘন বিগ্রহ রসিক শিখর চূড়ামণি आनंद कंद श्री बाल मुकुंद लालियर साक्षात बागमय प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ महाराजेर अद्य चतुर्थ दिवसीय कथा प्रारंभ। कल से संकालीन कहते আমরা প্রহ্লাদ চরিত্র আস্বাদন করছিলাম। প্রহ্লাদ চরিত্রে বড় সুন্দর বর্ণনা করেছে। বেদস্য চরণম ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা काजातिर्विदुरस्य जादवपति उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किं नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। বলছেন বেদস্য আচরণম কিম, বেদের কোন আচরণ ছিল ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। ধ্রুবের কতটুকু বয়স ছিল? বয়স অধিক হলে ভগবান পাওয়া যাবে না, মাত্র 5.5 বছর বয়স। বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা, একটু পরেই গজরাজের চরিত্র আসবে এক্ষুনি। গজরাজ কোন বিদ্যালয়ে পড়েছিল? ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে দর্শন দিয়েছেন। কা জাতির বিদুরস্য যাদবপতি উগ্রস্য কিম পৌরুষম, বিদুরের কোন জাতি ছিল? দাসপুত্র ছিল। ভগবান দর্শন দিয়েছে। উগ্রসেন কোন শক্তিশালী ছিল? নিজের পুত্র তাকে বেঁধে কারাগারে ফেলে দিয়েছে। ভগবান তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। ভগবান ধন দেখে না, দৌলত দেখে না, শক্তি দেখে না, বিদ্যা দেখে না, কিচ্ছু দেখে না। কুবজায়া কিমু নাম রূপম অধিকম, কুবজার কোন নাম রূপ কি সুন্দর ছিল। ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। কিম সুদাম্নো ধনম, সুদামার কোন ধন সম্পত্তি ছিল? ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলম ন চ গুণৈঃ ভক্তি প্রিয় মাধব। ভগবান তো ভক্তি প্রিয়, ভক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হন, অন্য কোন বস্তু তার লাগে না। কেবল ভক্তির দ্বারা আমার গোবিন্দ খুশি হয়ে যায়, সন্তুষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় কোন বস্তুই প্রয়োজন হয় না। ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলম ন চ গুণৈঃ ভক্তি প্রিয় মাধব। सूर्य अनेक फिरे कन मागत
बेपद सूर स्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाते फिरे, मिरामत बारिश चाह कहाँ। सूर अनेक फिरे कन मागत, बेपद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाते फिरे, मिरामत बारिश चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज सूरदास बहु घुरे बेड़ाए अंध के सूरदास बोला, किंतु जे सूरदासेर पदे स्वयं गोविंद नृत्य करतो ওই सूरदासेर पद कोई। रामायण बहुत व्यक्ति लिखेছে कि तुलसीदासेर मतो मर्यादा के दिएছে। मीराबाई जे प्रकार मतबारी छिलेन ताल मजिरा जगत बाजिए घुरे, किंतु मीराबाईर मतो এই प्रकार मतबारी কেউ ছিল না। সেই প্রকার আজ नरसिंह बसे खंबन में, प्रत्येक स्तंभे नरसिंह भगवान आছেন, किंतु बार করবে प्रहलाद जी কই। प्रहलादेर चरित्र দেখিয়ে দিয়েছেন भगवान भक्ति प्रिय माधव। अष्टम स्कंदे प्रथमे मन्वंतर सम्बन्धे प्रारंभ করেছেন। যারা অবতার নিয়ে বেশি ঝামেলা করেন না, মনে মনে ভাবেন বর্তমান ওই অবতার বেরিয়েছে, ওই অবতার বেরিয়েছে, কান খুলে শুনে নেন ভগবানের অবতার কি প্রকার হয়। উচ্চস্বরে কথা একবারে বলবেন, নাই না মাইক দিচ্ছি আপনারা কথা বলেন। প্রশ্ন এখানে, আমরা যে যুগে বাস করছি, যে যুগের বয়স কত? 4,32,000 বছর। কত বছর হয়েছে এই কলিযুগে? না 5,126 চলছে কলিযুগের বর্তমান। আর অ্যাকুরেট দিন ঘন্টা সময়ও বলা যাবে যদি পঞ্জিকাটা কাছে থাকে, অঙ্ক কষে সব পার করা যায়। যাই হোক, তো এখন তো পুরা পড়ে আছে 4 লাখ। এই প্রকার দাপরের বয়স দ্বিগুণ 8,64,000 বছর। ত্রেতা যুগের বয়স 3 গুণ 12,96,000 বছর। সত্য যুগের বয়স 4 গুণ 17,28,000 বছর। এই 4টি যুগ একসঙ্গে মিলিয়ে দিলে একটি দিব্য যুগ হয়। 71 চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয়, অর্থাৎ 284 যুগে এক মন্বন্তর। এই প্রকার 14 মন্বন্তর অর্থাৎ 284 যুগ করে 14 বার গেলে ব্রহ্মাজির এক দিন হয়। ব্রহ্মাজির এক দিন হয়। ব্রহ্মাজির এক দিন অর্থাৎ 14 মন্বন্তর। ভগবান ব্রহ্মাজির একদিনে 14 বার অবতার গ্রহণ করেন, মন্বন্তর অবতার। ব্রহ্মাজির একদিনে যদি ভগবানের 14 মন্বন্তর অবতার হয়, ব্রহ্মাজির এক মাসে ভগবানের 420 অবতার হয়। ব্রহ্মাজির এক বছরে 5040 অবতার হয়। ব্রহ্মাজির বয়স 100 বছর, 5,04,000 মন্বন্তর অবতার হয়, কেবল মন্বন্তর অবতার। এরপরে আছে যুগাবতার, সপ্তাবেশ অবতার আদি আদি, অংশাবতার, অংশাবতার আদি আছে। অতএব যদি এ সংখ্যা হিসাবে সমস্ত গিনতি থাকে, বেগিনতিতে কোথা থেকে ঠাকুরজি অবতার নিয়ে নেয় গো? যা শাস্ত্রের মধ্যে নেই, ভাগবতে নেই, কোন বেদ পুরাণে নেই, আর অবতার নিয়ে নিয়েছে আমাদের গুরুদেব, আমাদের আচার্য, আমাদের যাকে
পুজো করছি আমরা মনে করে ভগবান বলি। আরে বাবা, কলিযুগের মানুষ আমরা, পড়ালেখা মানুষ, অন্ধ কেউ না। এখন আনপড় আমার কেউ নেই। শাস্ত্র খুলে একবার দেখো না ভালো করে, যে তোমাকে বুদ্ধু বানানো হচ্ছে নাকি, তোমাকে বোকা বানানো হচ্ছে নাকি। একবার শাস্ত্র খুলে তো দেখো। লঘু ভাগবতামৃত দেখো, ভগবানের অবতার সম্পর্কে ভালো অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। ভাগবতী আছে, একটাই আছে মালা, আরো লাগতো এখানে দু তিনটা, ইনাদের দিতে হতো। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি। অতএব ভগবানের এই মন্বন্তর অবতার আমাদের মোট 14টি মন্বন্তরের স্বয়ম্ভুব সারথীশ উত্তম পর্যন্ত আমরা আস্বাদন করেছি। তামস মন্বন্তরে ভগবান হরি অবতার হয়েছে। এই হরি অবতারই শ্বেতবরাহ কল্পে ষষ্ঠ মন্বন্তর চলে গেছে। বর্তমান সপ্তম মন্বন্তরে বৈবস্বত রাজত্বকাল চলছে। তামস মন্বন্তরে ভগবান হরি অবতার হয়েছিলেন, যিনি কুমির থেকে গজরাজকে রক্ষা করেছিলেন। সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন, পরীক্ষিত आशित गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदहीन वृतश्रीमन् योजनायुत मोक्षितः। आशित गिरिवरो राजन, हे राजन, त्रिकूट नामे एक पर्वत छिलो क्षीरसागरेर मध्यखाने, जेखाने गजराज तार सहस्राधिक पत्नीगणके निये जल खेला करतो, बिलास करतो। एकदिन सपत्नीक सह गजराज जलेर मध्य क्षीरसागरे क्रीड़ा करছে। अकस्मात पेछन থেকে এক কুমির এসে গজরাজের পা ধরেছে, আর গজরাজ উপর দিকে টানছে। পত্নী পুত্র কন্যা সবাই মিলে সুরে সুর মিলিয়ে উপর দিকে টানছে। একটি কথা বিশেষ খেয়াল রাখবেন, এই গজরাজের চরিত্র আমাদের সাংসারিক জগতের যে পরিস্থিতি তার চিত্রাঙ্কন হলো গজরাজের চরিত্র। সাংসারিক জগতে বর্তমান যেটি চলছে তার বাস্তবিক চিত্রাঙ্কন হলো এই গজরাজের চরিত্র। গজরাজকে যখন কুমির পেছন থেকে পা ধরে টানে, গজরাজ চিৎকার করছে, সুরে সুর দিয়ে পত্নী পুত্র কন্যা সবাই মিলে টানতে আছে। এই যুদ্ধ চলে 100 বছর ধরে। এই যুদ্ধ যখন চলতে চলতে গজরাজকে উপর দিকে উঠাতে পারে না, আর কুমির কামড় দিয়ে তার রক্ত চুষে পান করতে আছে। গজরাজ ধীরে ধীরে শক্তিহীন হতে আরম্ভ করেছে। যখন বহু সময় অতিক্রান্ত হয়, পত্নী পুত্র কন্যা সবাই মিলে ধীরে ধীরে ছেড়ে যেতে আরম্ভ করলো। গজরাজ বলছে, হে পত্নীগণ, হে পুত্র কন্যাগণ, আমার জীবন যৌবন সর্বস্ব তোমাদের জন্য আমি দিয়ে দিয়েছি। জীবনের সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দ তোমাদের নিমিত্ত আমি সমর্পিত করে দিয়েছি। আজ আমার অন্তিম পরিস্থিতি, যে কোনো মুহূর্তে আমার প্রাণ চলে যেতে পারে। তোমরা আমার সম্মুখ থেকে কোথাও যেও না, কমসে কম তোমাদের দেখতে দেখতে প্রাণ ত্যাগ করবো, আমি মরেও শান্তি পাবো।
পত্নী পুত্র কন্যা সবাই মিলে বলছে, তুমি তো মরো না আর বাঁচো না, তোমার জন্য কি আমরা প্রাণ দেব না? কতদিন আমরা ভোজন করিনি, কোনো আহার নেই, নিদ্রা নেই, এই জলের মধ্যে পড়ে আছি, কতদিন পড়ে থাকবো? আমরা কি সব মরবো নাকি তোমার জন্য? বর্তমান সংসারের স্থিতিকে চিন্তা করেন। ফুটি আছে সরোবরে কমল নিকর, ধরি আছে আশ্চর্য শোভা মনোহর, গুণ 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 রবে কত মধু করে, কেমন পুলকে তারা মধুপান করে। এক সরোবরে যখন সুন্দর পদ্ম পুষ্প ফোটে না, তখন কত মধুকর, কত ভ্রমর গুনগুন স্বরে চতুর্দিকে গান করে আর মধুপান করে। কিন্তু এরা হারাইবে এদিন যখন, আসিবে কি ওলিয়ার করিতে গুঞ্জন, যখন পুষ্পের মধু সমাপ্ত হয়ে যায় আর কি ভ্রমরা আসে। বন্ধু ততক্ষণ থাকে, পকেটে যতক্ষণ পয়সা আছে, পকেটের পয়সা খতম, বন্ধু খতম, আর বন্ধুত্ব নেই। কিন্তু এরা হারাইবে এদিন যখন, আসিবে কি ওলিয়ার করিতে গুঞ্জন, আশায় বঞ্চিত হলে আসিবে না আর না আসিবে করি মধুর ঝংকার। সুসময়ে বন্ধু বটে অনেকেই হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়। কেবল ঈশ্বরার বিশ্বপতি যিনি, সকল সময়ের বন্ধু সকলের তিনি। উনি মৃত্যুতেও কাছে থাকে, নরকে গেলেও কাছে থাকে, আমি যে কোনো জনিতে গেলেও আমার কাছে থাকে। বাকি যত বন্ধু এখানেই মিলন, এখানেই বিচ্ছেদ। তো কোন কাজে এমন বন্ধু? আজ দেখো না, পত্নী পুত্র কন্যা যে সব থেকে অধিক আপনজন, মৃত্যুর সময়ে সবাই ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমার যখন শরীরে শক্তি আছে, বল আছে, সমর্থ আছে, পরিবারজন সবাই বলে বাবা আমার, কাকা আমার, জেঠা আমার, পুত্র আমার, সব আমার, মা আমার। আর যখন সমর্থ সমাপ্ত হয়ে যায়, আর যে পুত্রকে কোলে করে কাঁধে করে যখন রাস্তায় ছোট অবস্থায় ঘুরাতো না, পুত্র প্রশ্নের ঝড়ি লাগিয়ে দিত, বাবা এটা কি, বাবা ওটা কি, বাবা ওটা কি। পিতামাতা উত্তর দিতে দিতে পাগল হয়ে যেত। আর আজ বাবার সময়ে তো কম্পিউটার ছিল না, ছেলের সময়ে কম্পিউটার বেরিয়েছে। কম্পিউটার পড়িয়ে ইঞ্জিনিয়ার করে নিয়ে এসেছে, ছেলে বসে কম্পিউটার চালাচ্ছে। বাবা এসে জিজ্ঞাসা করছে, কিরে বাবু এটা কি রে? মাথা খারাপ করো না তো, তুমি এগুলা বুঝবা না, তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি ঢুকবে না। তোরে কে পড়িয়ে এত বড় করেছিল? ছোটবেলায় যখন প্রশ্নের লাখো ঝড়ি লাগিয়ে দিত, বাবা তো একদিন বলেনি তুই এগুলা বুঝবি না, প্রশ্ন করবি না। আর আজ বাবা প্রশ্ন করেছে তো উত্তর কি দিচ্ছে, মাথা খারাপ করো না তো, তোমার মাথায় ঢুকবে না, তুমি এগুলা বুঝবে না। কোনোদিন দেখেছো নাকি জন্মে? পুত্রের উত্তর এটাই। আর যখন বাবা বিছানায় পড়ে থাকে না, অন্তিম শয্যাতে, বৃদ্ধত্ব জড়ত্ব গ্রাস করে, আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা। স্বামী টিভি হয়েছে, গোয়াল ঘরে ফেলে দিয়েছে, আর তার সহধর্মিনী ঘরের ভেতরে পালঙ্কে এসি রুমে শুয়ে আছে। আর তার স্বামী একটু জলের অভাবে প্রাণ ত্যাগ করলো। ছেলে পুলে পত্নী পুত্র এক গ্লাস জল পর্যন্ত কেউ দেয়নি। এ চোখে দেখে ঘটনা। কারণ সারা ভারত ভাগবত জি কৃপা করে ঘুরাচ্ছেন, তো বহু দৃশ্য চোখের সামনে দেখা হয়েছে। অতএব আমরা যাদের জন্য এই পরিস্থিতি করতে আছি, কি তারা? কশ্যকে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এবহি কারণম, কেবল কর্তব্য মনে করে করো। যদি প্রত্যুপকারের আশা রাখবে না মা, তো কেবল যন্ত্রণা দুঃখই পাবে। আর একটি কথা ভালো করে ধ্যান করে দেখো, এই জগতে সব থেকে তুমি যাকে বেশি ভালোবাসো, বেশি স্নেহ করো, চরমতম আঘাত ওই ব্যক্তির কাছে তোমাকে মিলেছে। বহুত লক্ষ্য করে দেখবে, এই সংসারে যাকে তুমি চরমতম ভালোবাসো, সেই তোমার জীবনে চরমতম আঘাত দিয়েছে, অন্য কেউ দেয়নি। এই জন্য ভাগবত বলছেন, স্নেহবান জ্বলতে নিশম, যে স্নেহবান ব্যক্তি হয় দিন রাত জ্বলতেই থাকে, জ্বলতেই থাকে, জ্বলতেই থাকে। কার নিমিত্ত? কেবল কর্তব্য কর্ম করো, প্রত্যুপকারের আশা রেখো না।
স্বপ্নেও আশা রেখো না প্রত্যুপকারী। দুর্লভ মানব জন্ম লোভিয়া সংসারে, দুর্লভ মানব জন্ম লোভিয়া সংসারে, কৃষ্ণ না বুঝিল কহিব কাহারে, কৃষ্ণ না বুঝিল কহিব কাহারে। সংসার সংসার করি মিছে গেল সংসার সংসার করি মিছে গেল লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল, আর লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল। কিসের সংসার ছায়া বাজিলা, কিসের সংসার এই ছায়া বাজিলা, ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়, ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়। এ দেহ পতন হলে চিরবিরামা, সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার, কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার। গর্ধবের মতো আমি করি পরিশ্রম, গর্ধবের মতো আমি করি পরিশ্রম, কার লাগি এত করি না খুঁজিল কার লাগি এত করি না খুঁজিল। এই পদের একটি একটি কথাকে নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিও, নিজেদের জীবনে মিলিয়ে নিও। কার লাগি এত করি না খুঁজিল দিন যায় মিছা কাজে রাত্রি নিদ্রা বসে, দিন যায় মিছা কাজে রাত্রি নিদ্রা বসে, নাহি জানি মরণ কটে আছে বসে, নাহি জানি মরণ নিকটে আছে বসে। ভালো মন্দ খাই হেরি করি চিন্তাহী, ভালো মন্দ খাই হেরি করি চিন্তাহী, নাহি জানি এ দেহ ছাড়িব কোন দিন, নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন দিন। হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব, হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব। জীবন বিগতে কোথায় রহিবে বৈভব, জীবন বিগতে কোথায় রহিবে বৈভব। পচিয়া পচিয়া দেহ বলিয়া যাইবে, পচিয়া পচিয়া দেহ বলিয়া যাইবে। বিহঙ্গ পতঙ্গ বিহার করি, বিহঙ্গ পতঙ্গ বিহার করি। কুকুর শ্রীকাল সব আনন্দিত হয়ে মহোৎসব করি মোর দেহ লই, মহোৎসব করিবে মোর দেহ লই। যে দেহের এই গতি তা অনুগত, যে দেহের এই
এই গতি তার অনুগত এই গতি তার অনুগত স্বজন বান্ধব বন্ধু যত অতএব মায়া মোহ অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করিবে সন্ধান নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করিবে সন্ধান নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করিবে সন্ধান। কি বলে স্বপ্নবোধ মাত্র বুদ্বুদাইব তো এসু মশকাইব জন্তুস কমাই দেন আধা আধা করে দেন বুদ্বুদাইব তো এসু মশকাইব জন্তুসু জলে যেমন বুদবুদ হয় ক্ষণিক ভরে ফেটে যায় ওই প্রকার মশা যেমন একটি থাপ্পড় পর্যন্ত তার আয়ু সমাপ্ত হয়ে যায় আমাদের জীবনটাও ঠিক ওই প্রকার আমাদের জীবনটাও ওই প্রকার অতএব আজ গজরাজকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সবাই ছেড়ে ছেড়ে চলে গেছে গজরাজের সম্পূর্ণ শরীর ডুবে গেছে গজরাজ মনে মনে ভাবছে হায় রে আমার সম্পূর্ণ জীবন আমি দিয়ে দিলাম পত্নী পুত্র কন্যা সংসার পরিজনের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত সবাইকে আনন্দ দান করলাম আজ যখন মৃত্যু আমার শিয়রে আমার সম্মুখে উপস্থিত যাদের জন্য এত কিছু করলাম তারাই আমার মুখের দিকে তাকালো না সব ছেড়ে দিয়ে চলে গেল যে ভালোবাসা যে মমতা যে স্নেহ যে প্রেম আমি পরিবারের সংসারের জন্য দিয়েছি ওই ভালোবাসা ওই স্নেহ ওই মমতা ওই প্রেম যদি আমি আমার গোবিন্দকে দিতাম না আজ আমি গোবিন্দকে পেয়ে যেতাম আজ আমার জীবনের অন্তিম অবস্থা সম্পূর্ণ শরীর ডুবে গেছে সুরটুকু বাকি আছে আর এই সুরের মাধ্যমে ওই ক্ষীরসাগরের তটে একটি পদ্ম পুষ্প ফুল ফুটেছিল ওই ফুলটিকে তুলে নিয়ে গোবিন্দের চরণে সমর্পিত করে প্রার্থনা করছে ওম নমো ভগবতে তস্मै যতয়েদ যুদদমকম পুরুষায় দেবী যায় পরসায় বিধিমহি যস্মিন ইদম যুদশ্চেদম জেনিদম ইদম স্বয়ং যস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তম প্রপদ্যে স্বয়ং ভুবম গজেন্দ্র মোক্ষণ স্তোত্র বড় পূর্ব বড় সুন্দর স্তুতি করেছে আজ গজরাজ কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করছে একটি কথা প্রত্যেকে ধ্যান দিয়ে শুনেন মৃত্যু আমাদের প্রত্যেকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে শ্বাস শ্বাস পর কৃষ্ণ ভজে বৃথা শ্বাস না কোই না জানি কি শ্বাস কি আবন হই না প্রত্যেক মুহূর্তে মৃত্যু যে কোনো মুহূর্তে হবে যে কোনো মুহূর্তে এর কোনো ঠিকানা কিছু নেই এখানে বসে আছি এখান থেকে উঠতে পারবো কোনো গ্যারান্টি নেই অতএব যদি মৃত্যু দেবের কুমির আমাদের পা ধরে টানতে আছে আর সংসার আমাদের স্বার্থের জন্য টানতে আছে সংসার প্রেম করে না আদৌ সংসারে প্রেম করে না স্বার্থ লাগি করই সব প্রীতি কেবল স্বার্থের জন্য প্রেম করে অতএব এই অন্তিম সময়ে মৃত্যু যাদের শিয়রে উপস্থিত গোবিন্দকে মন প্রাণ দিয়ে ডাকো না এসো না সবাই মিলে আমার সঙ্গে গান করো না আজ গজরাজ কাতর কণ্ঠে ডাকছে সুরটুকু বাকি আছে ডুবে গেলে সোয়া
हे नाथ नारायण हरि हे नाथ नारायण हरि हे नाथ नारायण हरि हे नाथ नारायण गाओ हे नाथ नारायण हरि हे नाथ नारायण সবাই মিলে গান করো মাইক্রোফোন রাখা আছে এখানে হে নাথ নারায়ণ হরি হে নাথ নারায়ণ গো হে নাথ উঠাও দু হাত में गाओ हे गोविंद हे नारायण हरि हे नाथ नारायण हरि मृत्यु जे कोनो मुहूर्ते আমাদের আসতে পারে গোপাল কৃষ্ণ মুরারি জয় গোপাল কৃষ্ণ মুরারি জয় গোপাল কৃষ্ণ हे नाथ नारायण हरि हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हरि Santo Sanatana
तो सनातन प्रभु हे नित निरंजन विभु हे सनातन प्रभु हे नित निरंजन विभु हे सनातन प्रभु। এ তো বাংলা পদ, সবাই নিশ্চয়ই বুঝতেও পারছো। মুখ খুলে, গলা খুলে, হৃদয় খুলে গান করো না, গোবিন্দকে ডাকো না। হে সনাতন প্রভু হে নিত নিরঞ্জন বিভু হে আমাদের ডাকতে দেরি হয়, আমার গোবিন্দের আসতে দেরি হয়। আমাদের ডাকতে দেরি হয়, আমার গোবিন্দের আসতে দেরি হয় না। রক্ষা বেক্ষাম অপেক্ষা ঠাকুরজি কি বলি এইটুকু মাত্র চায়, তুমি কি বলে একবার ডাকো, একটিবার কেবল ডাকো। দ্রৌপদীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কি ছিল? দ্রৌপদীর সঙ্গে সখা সখীর সম্বন্ধ ছিল। দ্রৌপদী কৃষ্ণের পরম প্রিয়া সখী ছিলেন।
সখীর সঙ্গে সখার যে পবিত্র সম্বন্ধ শায়দ জগতে দ্বিতীয় হওয়া বহুত কঠিন আছে। আর যখন বস্ত্রহরণ হলো দ্রৌপদীর কুরু সভামণ্ডলীর মধ্যে, দ্রৌপদী লুণ্ঠিতা, লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা, নিষ্পেষিতা দ্রৌপদী, আজ ওই দ্রৌপদী কুরু সভার মধ্যে বসে আছে, যেখানে 5 অতিরথী মহারথী বীর বসে আছে। প্রতিগাল মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, বিদুরজি, ভীষ্ম পিতামহ, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধাগণ সবাই বিরাজমান। সেই দ্রৌপদী এক রাজার পরম পুত্রী, রাজার পরমা পুত্রী, আবার এক রাজার চক্রবর্তী সম্রাটের পুত্রবধূ। 5 অতিরথী মহাবীর যার পতি যাজ্ঞসিনী যজ্ঞ থেকে জন্ম নিয়েছে। আর দ্রৌপদী কে ছিলেন জানেন? সাক্ষাৎ মৃত্যু দেবী দ্রৌপদী রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যু দেবী দ্রৌপদী রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। সেই দ্রৌপদী কুরু সভার মধ্যে লাঞ্ছিতা, লুণ্ঠিতা, নির্যাতিতা, নিষ্পেষিতা, বস্ত্রহরণ চলছে। শ্রীকৃষ্ণ ওই সভায় ছিলেন না? ছিলেন কি ছিলেন না? শ্রীকৃষ্ণ ওই সভায় ছিলেন কি ছিলেন না? ঠিক, উনি বলছেন ছিলেন না। বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ তিনি ছিলেন না। বলো তো মা, জগতের কোণে কোণে যে নিবাস করেছে ওই সবাই ছিল না? যে জগতের সর্বত্র কোণে কোণে নিবাস করছে সে ওখানে নেই? অবশ্যম্ভাবী রূপে আছে। তাহলে রক্ষা করলো না কেন? শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। খালি মনে মনে এইটুকু ভাবছেন, দ্রৌপদী আমাকে ডাকবে, আমি তাকে রক্ষা করব। দ্রৌপদী মনে মনে ভাবছে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, বিদুরজি, বুড়ে বাবাগণ আছে না, এরা থাকতে আমার কিছু করতে পারবে না। ভগবান বলছেন, আচ্ছা এখনো বুড়ো বাবাগণের ভরসা আছে, ওটা পরীক্ষা করে নাও। দ্রৌপদী সবার দিকে তাকায়, সবাই মাথা নিচু করে বসে আছে। ঠাকুরজি মনে মনে ভাবছেন, এবারে তো আমাকে ডাকবে, আমি নিশ্চয়ই রক্ষা করব। কিন্তু দ্রৌপদী মনে মনে ভাবছে, আমার বীর প্রতিগণ বিদ্যমান, আমার বীর প্রতিগণ বিদ্যমান। আচ্ছা, প্রতিগণের ভরসা আছে, তাহলে ওটাও পরীক্ষা হয়ে যাক। যখন প্রতিগণের দিকে তাকায় না, মাথা নিচু করে বসে আছে। শ্রীকৃষ্ণ ভাবছেন, আর তো কেউ নেই, এবারে তো আমাকে ডাকবে নিশ্চয়ই। কিন্তু দ্রৌপদী কি চিন্তা করছেন জানো? যদি কেউ রক্ষা করতে না আসেন, আমি ক্ষত্রায়ণী, আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে। নিজের বস্ত্রের গাঁটকে ধরে দাঁড়িয়ে গেছে। ঠাকুরজি বলছেন, আচ্ছা এখনো আত্মবলের ভরসা আছে, ওটাও পরীক্ষা করে নাও। আর যখন হাত থেকে শাড়ির গেট খুলে চলে গেছে, তখন দ্রৌপদী সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় দুহাত উপর দিকে তুলে দিয়ে বলছে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারিকাবাসিনী
কৃষ্ণ গোপী জনপ্রিয় কৈরবৈ পরিভূয়ং মাং কিম ন পশ্যসি কেশব। হে কৃষ্ণ, হে দ্বারিকাবাসী, হে গোপী জনপ্রিয়, কৌরবগণের দ্বারা আমি লুণ্ঠিতা, লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা, আজ আমার বস্ত্র হরণ হচ্ছে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না? কিম ন পশ্যসি কেশব। গোবিন্দকে ডাকা মাত্রই আমাদের ডাকতে দেরি হয়, আমার প্রাণ গোবিন্দের আসতে দেরি হয় না। बोला मात्र ही साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। অর্থাৎ শাড়ির মধ্যে নারী আছে না নারীর মধ্যে শাড়ি আছে, না নারী শাড়ি হয়ে গেছে না শাড়ি নারী হয়ে গেছে। স্বয়ং গোবিন্দ বস্ত্র অবতার হয়ে দ্রৌপদীকে বেষ্টন করে গেছেন। দুঃশাসনের বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ ভুজদ্বয় বস্ত্র হরণ করতে করতে বস্ত্রের পর্বত করে দিয়েছে। স্বয়ং দুঃশাসন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছে, দ্রৌপদীকে নির্বস্ত্র করতে পারে না। আমাদের ডাকতে দেরি হয়, আমার গোবিন্দের আসতে দেরি হয় না। আমাদের ভরসা নেই আমার গোবিন্দ আমাকে রক্ষা করবে, যে কারণে আমরা রক্ষা পাই না। কিছু একটা হয়ে গেল, হাজার তিলক, বড় বড় তিলক, বড় বড় মালা আছে গোলাম, আরে যা রে যা মা কালীর মন্দিরে পুজো দিয়ে আয়, আরে যা দুর্গা মায়ের মন্দিরে পুজো, আরে শীতলা মায়ের মন্দিরে ভোগ দে, নাইলে মায়ের দয়ায় নষ্ট হয়ে যাবে। আরে কৃষ্ণ গ্রহ গ্রহিত আত্মা, যার আত্মাকে গোবিন্দ গ্রাস করে নিয়েছে, শনি রাহু তার কোন কি করবে? কি করবে তার শনি রাহু? কৃষ্ণরূপী গ্রহ যার আত্মাকে গ্রাস করেছে, শনি রাহু কেতু মঙ্গল কি করবে? তার কোন বিগড়াবে? কিচ্ছু করতে পারবে না। কেবল গোবিন্দ চরণে অহৈতুকী ভরসা দরকার, বিশ্বাস তীব্র দরকার। যদি মৃত্যু আছে তো হয়ে যাবে মৃত্যু, সমস্যা কোথায়? জীবনম কৃষ্ণ ভক্তস্য পরম পঞ্চদিনানি চ হরাও ভক্তস্য জীবনম নতকল্প শতৈরপি। 5 দিন বাঁচি কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে, বাঁচি হরির অভক্ত হয়ে। 100 কোটি আয়ু নিয়ে কোন কাজে লাগাবে? মন যদি একবার গোবিন্দ চরণ থেকে অন্য দেবদেবীর চরণে চলে গেছে, জেনে রেখো ভক্তি ব্যভিচারী হয়ে গেল। ওই ভক্তি আর কোনো কাজে না। আজ গজরাজ কি শ্রীকৃষ্ণ আমার বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ বৈকুণ্ঠে ভোজনে বসেছিলেন, যেমনই গজরাজ ডাক দিয়েছে অমনি দৌড় দিয়েছেন। গরুড়ের পৃষ্ঠে বসে আসতে চেয়েছিলেন, মনে হচ্ছে যেন গরুড় আসতে দেরি করছে, স্বয়ং দৌড় দিয়েছেন। আবার মনে হচ্ছে আমারও যদি দেরি হচ্ছে, সুদর্শন চক্রকে ছেড়ে দিয়েছেন। গ্রাহ অর্থাৎ কুমিরের গলদেশ থেকে দ্বিখণ্ডিত করল, কুমিরের গলদেশ থেকে দ্বিখণ্ডিত করল। বড় একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটলো। গজরাজকে তো রক্ষা করলেন, কিন্তু একটা অদ্ভুত দিব্য ঘটনা ঘটল। যেমনই কুমিরের গলদেশ থেকে ছেদন করলেন, অমনি কুমিরের শরীর থেকে দিব্য জ্যোতি প্রকাশ প্রকটিত হয়ে আকাশ মার্গে চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে গেল। আর আমার গোবিন্দকে প্রণাম করে বলছে, প্রভু প্রণাম। অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ মুক্তি লাভ করলো কে না? কুমির। প্রণাম প্রভু, আজ জানলাম তোমার ভজন করে কোনো লাভ নেই। কুমির বলছে ভগবানকে, তোমার ভজন করে কোনো লাভ নেই। ঠাকুরজি হেসে বলছেন, কেন? বলো তোমার ভজন কে করেছিল? আমি করেছিলাম? বলে না। কে করেছিল? না গজরাজ করেছিল। গজরাজ কোথায়? বলে এখনো দাঁড়িয়ে আছে, দেখো ভূমণ্ডলে ওই শরীরের বন্ধনে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আর আমি তোমার ভজন করিনি, তোমার ভক্তের চরণ ধরেছিলাম, তাই আমি প্রথমে উদ্ধার হয়ে তোমার লোকে চলে যাচ্ছি। আজ জানলাম তোমার ভজন অপেক্ষা তোমার ভক্তের চরণ ধরা অতীব শ্রেষ্ঠতর। অতএব ভক্তের সেবিলে সে সেবাই কৃষ্ণ পায়, কৃষ্ণ সেবা পাইতে আর নাই কো উপায়। বল ভগবৎসল ভগবান কি। গোবিন্দ বলছেন, আমি তো এটাই চাই। মত ভক্তেতি মত পূজাতো অপি মত ভক্ত পূজাভ্যধিকা তত্র মম সন্তোষ বিশেষ্যাৎ তে সংহৃদি মদ অধিষ্ঠানাৎ। আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্ত পূজা বড়। এটাই আমি চাই। কেন জানো? আমার ভক্তের হৃদয়ে আমি সর্বদা বিশ্রাম করি। ये प्रमाण करिए दिलेन
তিনি গজরাজকেও উদ্ধার করলেন। পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করেছেন কি এ গ্রাহ আর এই গজরাজের পূর্বজন্মে কে ছিল? না গ্রাহ হুহু গন্ধর্ব ছিল, দেবল ঋষির শ্রাপে কুমির হয়ে গেছিল। আর গজরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ছিল, অগস্ত্য ঋষির শ্রাপে হয়ে গেছিল। গজরাজ বলে কেন? না অগস্ত্য ঋষি ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের দ্বারে আসেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ মৌনব্রত করে ভগবানের ভজন করছিলেন, ঋষি স্বাগত করে নাই, বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে গেল। আপনার দ্বারে কোন সাধুগুরু বৈষ্ণব এসেছে, আপনি দেখেও অনদেখা করলেন, বাস আপনার কাজ শেষ। যা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ করেছিল, দুয়ারে ঋষি অগস্ত্য এসেছিলেন, দেখেও না দেখার ভান করেছিল, ওই অপরাধে পরের জন্মে গজরাজ হয়ে গেল। দেবল ঋষির চরণ ধরে জলের ভেতরে টেনে টেনে নিয়ে যেত হুহু গন্ধর্ব, তার সঙ্গে তাচ্ছিল্য করত, বাস ওই অপরাধে পরের জন্মে কুমির হয়ে গেল। তাদেরই বরদানে আজ এনারা উদ্ধার হলেন। পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করেছেন, শুনেছি নাকি দেবতা আর অসুর মিলে সমুদ্র মন্থন করেছিল, কি কারণে? না শোনো পরীক্ষিত, কয়টি বস্তু যেন অবমাননা না হয়, ভগবান, ভগবানের ভক্ত আর ভগবানের প্রসাদ, এই তিনটি বস্তু যেন কোনোদিন অবমাননা না হয়। অবমাননা অর্থাৎ যেমন এখানে জগন্নাথের প্রসাদ পাঠা হচ্ছে, প্রসাদ হাতে নিয়ে যাচ্ছেন, সাবধান, খুব ভালো কথা, সাবধান, এখানে ওই প্রসাদ যেন পায়ে না পড়ে। পায়ে তলায় যদি প্রসাদ পড়েছে, আপনার সারা জন্ম জন্মান্তরের যত পুণ্য, যত সুকৃতি এক ক্ষণ ভরের মধ্যে সমাপ্ত। প্রসাদ নেন, খুব আনন্দ, কিন্তু পায়ে যেন না পড়ে প্রসাদ, পায়ে চরকর করতে যান না, মারিয়ে যান, এটুকু মনে রাখবেন। আজ ঋষি দুর্বাসা বৈকুণ্ঠনাথের গলার মালা নিয়ে, প্রসাদী মালা নিয়ে স্বর্গরাজ্যে এসেছিলেন, ইন্দ্রকে দিলেন। ইন্দ্র ওই মালাটি, ফুলের মালা তো, মণিমাণিক্য মালা পরে, ফুলের মালা দেখে অতটা গ্রাহ্য করে নাই, তাচ্ছিল্য করে ঐরাবত হাতির, চুপচাপ ঘরে রাখো, আমি যখন চাইবো দেবে। ঐরাবত হাতির মাথার উপরে রেখে দিয়েছে। ঐরাবত হাতি কি করলেন? না ফুলমালা রেখে নিয়ে পায়ের তলায় ফেলে মর্দন করে দিল। লাভ কি হলো? ওই অপরাধে ইন্দ্রদেব শ্রীভস্ম হয়ে গেল। ঋষি দুর্বাসা শ্রাপ দিয়ে দিলেন। এখানে কি অপরাধ হলো? না প্রথমে শ্রী গোবিন্দের মালা ছিল, ভগবত অপরাধ হয়ে গেল। ঋষি দুর্বাসার প্রসাদী মালা মহাপ্রসাদের কাছে অপরাধ হলো, আর ঋষির কাছে অপরাধ হলো, বৈষ্ণব অপরাধ। এই তিন অপরাধে স্বর্গের যাবতীয় সম্পদা, সুখ স্বচ্ছন্দ, লক্ষ্মী পর্যন্ত সব পাতাল চলে গেল। দেবতাগণ ভিখারি হয়ে গেল, বনে বনে ঘুরতে লাগলো। অসুর রাজা ছিল বলি, আক্রমণ করে দিল স্বর্গরাজ্য, স্বর্গরাজ্যে অধিকার করে নিল। বহুদিন যখন গত হয়ে যায়, ব্রহ্মাজির কাছে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ গেলেন। তদনন্তর ব্রহ্মাজি ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেলেন, বার্তালাপ করলেন কি করে কি করা যাবে। ভগবান বিষ্ণু বললেন কি, দেখো যাও তোমরা দৈত্যগণের সঙ্গে সন্ধি করো, দিয়ে সমুদ্র মন্থন করো। দেব দানবের সন্ধি হলো, সমুদ্র মন্থন হবে কি দিয়ে? স্বয়ং ভগবান মন্বন্তর অবতার হলেন অজিত অবতার। অজিত অবতার হয়ে গরুড়ের পৃষ্ঠে মন্দরাচল পর্বত এনে স্থাপিত করলেন ক্ষীরসাগরে। তদনন্তর তিনি কচ্ছপ অবতার হয়ে পৃষ্ঠে ধারণ করলেন। বাসুকী নাগের অবতার হয়ে রজ্জু হলেন। সহস্রবাহু অবতার হয়ে উপরে বসলেন। দেবতার দানব মিলে মন্থন প্রারম্ভ করলো, কিন্তু পারছে না, শরীরে শক্তি কোথায়? তাই তিনি শক্তি অবতার হয়ে দেব দানবের শরীরে প্রবেশ করে গেলেন। তদনন্তর মন্থন প্রারম্ভ হলো। প্রথমে বাসুকী নাগের মুখ থেকে বীজ বমন হতে লাগলো। ভগবান নিদ্রা অবতার হয়ে বাসুকী নাগের শরীরে প্রবেশ করলেন। তৎপশ্চাৎ মন্থন হলো। তো প্রথমে
হলাহল বিষ উত্থিত হলো। এই বিষকে ভগবান ভোলেনাথ কণ্ঠে ধারণ করলেন, নাম পড়ে গেল নীলকণ্ঠ। বল নীলকণ্ঠ মহাদেব কি জয়। তদনন্তর ধেনু গাভী উঠলো, অগ্নিহোত্রী ঋষি নিয়ে গেলেন, উচ্চশ্রবা অশ্ব উঠলো, বলি মহারাজ নিয়ে গেলেন, ঐরাবত হাতি উঠলো, আর ইন্দ্রদেব নিয়ে গেলেন, কৌস্তুভ মণি প্রকটিত হলেন, ভগবান নারায়ণ গ্রহণ করলেন অজিত অবতার। পারিজাত পুষ্পের বৃক্ষ বা কল্পবৃক্ষ উঠলো, স্বর্গরাজ্যে চলে গেল। বহু অপ্সরাগণ উঠলেন, তারাও স্বর্গরাজ্যে চলে গেলেন। বারুণী কন্যা মদিরা ভাণ্ড নিয়ে উঠলো, দৈত্যগণ তাকে স্বীকার করলো। ধন্বন্তরী ভগবান অমৃতের কলস নিয়ে উঠলেন, ভগবানের সপ্তম অবতার। এবং সর্বাণু নামে অসুর তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। এই অমৃত পরে দেবতাগণ পেয়েছে। দেব দানবের মধ্যে এই অমৃত কলস নিয়ে লড়াই বাঁধলো। যখন ছিনাঝাপটি হতে লাগে না, অমৃত কলস মোট 12টি স্থানে কলসকে স্থাপিত হয়েছে। স্বর্গরাজ্যে 8 জায়গায় এবং মর্তধামে 4টি জায়গায়। প্রতি স্থানে প্রতি বছর কুম্ভ মেলা লাগে। স্বর্গরাজ্যে আমরা যেতে পারি না, এই জন্য দেখতে পাই না। আর মর্তধামে 4 জায়গায় কুম্ভ মেলা হয় 3 বছর অন্তর অন্তর। হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জয়িনী। এই অমৃত কলস স্থাপিত করার জন্য এই কুম্ভ মেলা লাগে। তদনন্তর স্বয়ং ভগবান দেখলেন কি দেবতা দানবের মধ্যে যদি অমৃত দানবের মুখে পড়ে যায়, সংসার বিনাশ ঘটবে। তাই তিনি বটু ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে এলেন, আর বড় সুন্দর ভাবে বন্টন করতে গেলেন। কিন্তু দৈত্যরা ভগবানকে কাম দৃষ্টিতে দেখলো মোহিনী স্বরূপে, তাই তারা মদিরা পান করলো, কাম রূপী মদিরা পান করলো। আর দেবতাগণ ভগবানকে ভক্তি স্বরূপে দর্শন করলো। বড় সুন্দর করে অমৃত বন্টন হয়ে গেল। দেবতারা অমৃত পান যখন করতে লাগলো না, সর্বাণু অসুর ও বড় চালাক ছিল, চতুর ছিল। চন্দ্র আর সূর্যের মধ্যখানে বসে অঞ্জলি পেতে অমৃত পান করে নিল। যখন সূর্য এবং চন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলে দিলেন, স্বয়ং ভগবান নারায়ণ চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে শেষে যে অমৃতটুকু বেঁচেছিল নিজে পান করে ওই ভাণ্ডটি স্বর্গরাজ্যে ফেলে দিল। তৎপশ্চাৎ চক্র ধারণ করে সর্বারণ গলদেশ থেকে ছেদন করলো। মস্তকটি রাহু হয়ে গেল, শরীরটি সর্পাকৃতি কেতু হয়ে গেল, কারণ অমৃত পান করেছিল বলে মৃত্যু হলো না। তদনন্তর দেবাসুরের সংগ্রাম বাঁধলো। বলি মহারাজ নিষেধ করলেন কি সময় এখন আমাদের পক্ষে নয়। দেবতারা বিজয় লাভ করলো, স্বর্গরাজ্যে প্রাপ্তি হলো। অসুরগণ পাতাল লোকে চলে গেল। বলি মহারাজ শুক্রাচার্যের মাধ্যমে যজ্ঞ প্রারম্ভ করলেন। অখণ্ড যজ্ঞ, দেবতারা স্বর্গরাজ্যে আনন্দ করতে লাগলেন। এই যজ্ঞ থেকে অক্ষয় রথ, অক্ষয় তুন, অক্ষয় বাণ, অক্ষয় ঘোড়া, অক্ষয় ধনুষ, অক্ষয় কবচ আদি বহু শস্ত্র আদি উত্থিত হল। অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে বলি মহারাজ বহু বছর পরে পুনরায় আক্রমণ করে দিল স্বর্গরাজ্য। দেবতারা পরাস্ত হলো, বনে বনে ঘুরতে লাগলো। বলি মহারাজ স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিভুবনের অধিপতি হয়ে গেলেন। বহুকাল পরে দেবতাগণ ব্রহ্মাজির কাছে গেলেন, কি করে স্বর্গরাজ্য ফিরে পাবো। স্বয়ং ব্রহ্মাজি ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেলেন, তিনিও মানা করে দিলেন কি বলি যে পুণ্য অর্জন করেছে সন্ত সেবা করে, আমি কিচ্ছু করতে পারবো না। ফল কি হলো না, বলি মহারাজের যজ্ঞ স্থলে সবার আশীর্বাদে বলি মহারাজ আরো অধিক উন্নতি করতে লাগলেন। এদিকে দেবতাগণ বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু ইন্দ্র চলে এলেন নিজ মাতা দিতির কাছে এবং অদিতির কাছে। মাতা অদিতি ঋষি কশ্যপের প্রেরণায় তিনি 15 দিনের পয়ব্রত ধারণ করলেন এবং এই পয়ব্রততে ভগবান স্বয়ং প্রকট হয়ে দর্শন দিলেন।
ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আজকে বালকৃষ্ণের জন্ম, আজকে যদি বর্ষা না হয় না তাহলে তো লাভ কিছু নেই। আজকে তো বর্ষা দরকার আছে, তাই না? দূর দূর করে বর্ষা আসবে, বাল গোপাল জন্ম নেবে, যমুনা নদী পার হয়ে নন্দ বাবা যাবে, তো বর্ষা না হলে কে হবে? হ্যাঁ, একটা কথা বলি, যদি কেউ নন্দ বাবা সেজে আসে বাল গোপালকে সাজিয়ে নিয়ে, এই যে তোমাদের সরোবরটা আছে না, আমি এইটা পার করাবো, না হলে নন্দ বাবা কি করে হবে বলো? সুন্দর সরোবরও আছে, পেরিয়ে যেতে পারবে ডুবে ডুবে। বল কৃষ্ণ কানাইয়া লাল কি। আরে মামা কংস চলে আসবে, আসতে। তো এদিকে মাতা অদিতি সুন্দর ব্রত করলেন, পয়ব্রত, ভগবান দর্শন দিলেন এবং বরদান দিয়ে দিলেন কি হে মাতে, তুমি চিন্তা করো না, তোমার গর্ভে আমি পুত্র রূপে অবশ্যম্ভাবী রূপে আসব। তো সময় অতিক্রান্ত হতে লাগলো ধীরে ধীরে। বামন দেবের যাবতীয় বস্তু প্রস্তুত করে রাখা। এদিকে বামন ভগবান ধীরে ধীরে সময় অনুসার দ্বাদশী তিথিতে ভাদ্র মাসে শুক্ল পক্ষে শ্রবণা নক্ষত্রে অভিজিৎ মুহূর্তে বামন ভগবানের জন্ম হলো। বামন ভগবান জন্ম নেওয়া মাত্রই ছোট বালক ছিল না, বিলকুল 12 বছর বয়স, কিন্তু কত বড় না, বামন এখানে নিয়ে চলে এসেছে, উপরে উঠে এসেছে, উপরে চলে এসেছে। বিলকুল বামন অর্থাৎ 52 আঙ্গুলি, 52 আঙ্গুলি ভগবান, ছোট ভগবান, চতুর্ভুজ স্বরূপ, দেখতে বড় সুন্দর। বল বামন ভগবান কি। আচ্ছা, আজকে ব্রত আছে নাকি গো? বলছি আজকে একাদশী ব্রত আছে নাকি? যারা শ্রোতা মণ্ডলী আছেন বলেন না, আজকে একাদশী ব্রত আছে নাকি? জোরে বলো হ্যাঁ কি না। আছে, আজকে একাদশী ব্রত আছে। ও নাই না, তার মানে ঘরে মনে হয় শাশুড়ি মা তোমাদের খেতে দেয়নি, খেতে দেয়নি। খেতে দিলে পেটে জোর থাকতো আর জয়ধ্বনি জোরে বেরুতো, জয়ধ্বনি দিতে পারে না, তার মানে ঘরে খেতে দেয়নি। ভাগবতে সমর্পিত করো। बोल बोल वत्सल भगवान की। बांधा शुरू करें किंतु बेलुনের উপর দিকে। बोलबा कोई হয় না যে আমার কানেই শোনা যায় না যে। আরে গলা চুরি করে রাখছো বাড়িতে, শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করবে বলে নাকি? আরে জোর করে কমসে কম বলো, বলবা আমার ভগবান কি। দেখো আমি মিথ্যা কথা বলেছিলাম? ঠাকুরজি মাখন চোর, তার ভক্ত হলো গলা চোর, তাই না? যখন বামন দেবের ভিক্ষা প্রশ্ন উঠবে আমি তখন এই ঝোলা ধরিয়ে দেব, বাপন যাবে আপনাদের কাছে ভিক্ষা নিয়ে, আপনারা বামন দেবের জন্য ভিক্ষা অবশ্য দেবেন, ওই ভিক্ষা ভাগবতে সমর্পিত হয়ে যাবে, সবাই মিলে দেবেন। যখন আমি বলবো তখন নিয়ে যাবে, এখন না। তো বামন ভগবানের বড় সুন্দর করে জয়ধ্বনি যুক্ত হলো, আকাশ মার্গে জয়ধ্বনি হতে লাগলো, পুষ্প বর্ষা হতে লাগলো। আপনাদের এখানে তো ফুলের দাম আকাশ ছোঁয়া, ফুলের তো বর্ষা হতে পারবে না, জলের বর্ষাই হোক, তাই না? তাও পয়সা দিয়ে ফুল পাওয়া যাচ্ছে, এই জন্য জলের বর্ষাই হোক, ফুলের বর্ষা যদি নাও হয়, তাই না? বলবা আমার ভগবান কি, মাতা অদিতি কি, কশ্যপ ঋষি কি,
দেবতাগণ বড় সুন্দর করে জয়ধ্বনি করলেন। ব্রহ্মাজি এসে বড় সুন্দর ভাবে অভিষেক আদি করলেন এবং উপনয়ন সংস্কার করলেন। উপনয়ন সংস্কার সময়ে কে কি দান করলেন, বামন দেবকে কে কি দিয়েছেন বড় সুন্দর করে শোনেন। সবিতা সাবিত্রী মন্ত্র কই উপদেশে কইল, সবিতা সাবিত্রী মন্ত্র উপদেশে কইল, সবিতা সবিতা সাবিত্রী মন্ত্র উপদেশে কইল। বলা পড়ছে না। সবিতা সাবিত্রী মন্ত্র উপদেশে কইলা, বৃহস্পতি যোগ্য সূত্র কশ্যপ মেঘলা, বৃহস্পতি যোগ্য সূত্র কশ্যপ মেঘলা। ধরা দিল কৃষ্ণজির দণ্ড শশোধর, অদিতি কৌপিন দিল স্বর্গ ছত্রধর, অদিতি কৌপিন দিল স্বর্গ ছত্রধর। ব্রহ্মাগমণ্ডলু দিল কুশ ঋষিগণ, ব্রহ্মাগমণ্ডলু দিল কুশ ঋষিগণ। অক্ষমালা সরস্বতী কইল নিবেদন, অক্ষমালা সরস্বতী কুবের ভিক্ষা দিল। এই রূপে বামন দেব সংস্কৃত হইল, এই রূপে বামন দেব সংস্কৃত হইল। গীতা সাবিত্রী মন্ত্র উপদেশ কইল, বৃহস্পতি যোগ্য সূত্র কশ্যপ মেঘলা। সবিতা সাবিত্রী মন্ত্র উপদেশ করলেন ব্রহ্মাণী, বৃহস্পতি যোগ্য সূত্র দিলেন, ঋষি কশ্যপ মেঘলা দিলেন, মাতা অদিতি কৌপিন দান করলেন, স্বর্গ থেকে ছত্র দান করলেন, ব্রহ্মা কমণ্ডলু দিলেন, কুশাসন ঋষিগণ দিলেন, মাতা সরস্বতী অক্ষমালা দিলেন, কুবের ভিক্ষাপাত্র দিলেন, মা জগদম্বা উমা ভিক্ষা দান করলেন। বড় সুন্দর করে সংস্কার আরম্ভ হলো। স্কন্দে ভিক্ষার জন্য নিয়ে বড় সুন্দর ভাবে বেরুবে দেবতাগণ, বড় সুন্দর করে আরতি করছেন বামন দেবের। সবাই মিলে যতটুকু পারেন অর্থ অবশ্যই এতে দেবেন ভিক্ষা স্বরূপে, আর চাল নিয়ে যান, চাল দিয়ে দিন, দুই একজন চাল দিয়ে দেন। হ্যাঁ, বাস দিয়ে দেন। বামন দেব নিজে নিজে ভিক্ষা দিয়ে দিয়েছে। बोल वामन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। সবাই মিলে যতটুকু পারবেন ভিক্ষা দিয়ে দেবেন, এতে কাঁধে করে না। আচ্ছা, ছোট ভগবান তো লম্বা হয়ে গেল কি করে? হ্যাঁ, আচ্ছা, কোন হাতে কমণ্ডল নেবে, কোন হাতে দণ্ড নেবে, কোন হাতে মালা নেবে, কোন হাতে ছত্র নেবে, বড় বিপত্তি হলো।
সবাই মিলে তালি দেবেন, কিন্তু কেউ উঠতে হবে না, উনি সবার কাছে আসবে, আপনারা উঠবেন না, কেউ অনুরোধ থাকলো কেউ উঠবেন না, উঠলে অসুবিধা হবে। আপনারা কেউ উঠবেন না, উনি আপনাদের কাছে আসবে, কেউ উঠবেন না, এটা অনুরোধ থাকলো। জয় বামন জয় বামন জয় বামন দেবা, জয় বামন জয় বামন জয় বামন দেবা, মাতা জাতি অদিতি পিতা কসব দেবা, জয় বামন জয় বামন জয় বামন দেবা, মাতা জাতি অদিতি পিতা কসব দেবা, মরগত শ্যাম কান্তি চতুর্ভুজ ধারী, মরগত শ্যাম কান্তি চতুর্ভুজ ধারী, সুপ্রসন্ন নেত্রমুখ ভক্ত সুখকারী, সুপ্রসন্ন নেত্রমুখ ভক্ত সুখকারী, জয় বামন জয় বামন জয় বামন দেবা, জয় বামন জয় বামন জয় বামন দেবা, মাতা জাতি অদিতি পিতা কসব দেবা, মাতা জাতি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বলি বনি শোভা, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বলি বলি শোভা, মাতা জাতি অদিতি পিতা কসব দেবা, মাতা জাতি জয় বামন জয় বামন জয় বামন দেবা, জয় বামন জয় বামন জয় বামন দেবা, অদিতি পিতা কসব দেবা, মাতা জাতি অদিতি পিতা কসব দেবা, বনমালী পীতাম্বর কৌস্তুভ বিহারী, বনমালী পীতাম্বর কৌস্তুভ বিহারী, নানামণি আভরণ শোভা বিহারী, নানামণি আভরণ শোভা বিহারী, गंधर्व गीत गाने लगे नाच देवी देवा, गंधर्व गीत गाने लगे नाच देवी देवा, माता जाति अदिति पिता कसब देवा, माता जाति जय बामन जय बामन जय बामन देवा, जय बामन जय बामन जय बामन देवा, जाति अदिति पिता कसब देवा, माता जाति अदिति पिता कसब देवा, दुन्दुभि मृदंग शंख घंट करो, दुन्दुभि मृदंग शंख करो, दुन्दुभि मृदंग शंख घंट करो, पलक भोग बंशी बाजे सुर,
बनब गो बंशी बाजे सुरताल बनब गो बंशी बाजे सुरताल बनब गो बंशी पुष्प वर्षा करे सब मुनि ऋषि देवा पुष्प वर्षा करे सब मुनि ऋषि देवा माता जाति मदिनी पिता सब देवा माता जाति मदिनी पिता सब देवा ये पुष्प वर्षा करे सब मुनि ऋषि देवा पुष्प वर्षा करे सब मुनि ऋषि देवा माता जाति मदिनी पिता सब देवा माता जाति जय बामोन जय बामोन जय बामोन देवा जय बामोन जय बामोन जय बामोन देवा माता जाति मदिनी पिता सब देवा माता जाति मदिनी पिता सब देवा जय बामन 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 देवा जय उठाओ बलवान भगवान की सब कुछ अवतार हो गए अरे उठाओ बलवान भगवान की जय बामन देव 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 जय बामन जय बामन जय बामन भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय अदिति माता की जय कश्यप ऋषि की जय 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 श्री राधे निदाई गौर हरि बोल भक्त वत्सल भगवान की सबाई मेरे निज निज आसने बसे पड़े बामन देवेर सुंदर भावे उपनयन संस्कार हो गया बामन देव बिल्कुल छोटो तो चतुर्भुज एक हाथे दंड एक हाथे कमंडल एक हाथे अक्षमाला एक हाथे छत्र चरणे पादुका स्कंदे झोला एदिके बेद কতগুলি জিনিস নিয়ে চলবে ছোট ভগবান চলছি কোথায় না বলি মহারাজের দ্বারে ভিক্ষা করার নিমিত্ত পথে যেতে যেতে নর্মদা নদী পড়লো নাবিকের প্রতি কৃপা করলেন চতুর্ভুজ স্বরূপে দর্শন দিলেন পেরিয়ে চলে গেলেন নর্মদা নদীর উত্তর তটে বলি মহারাজের দ্বারে বলি মহারাজ आज दिव्य ज्योति प्रकाशमय बामन भगवान के दर्शन करे पूर्णाहुति ना करे आसन छेड़े दिए उठे चले एलेन स्वागत करे निये गेलेन बामन भगवान के पाद्य अर्घ धूप दीप दिए पूजन करलेन तदनंतर चरण तले बसे प्रार्थना करलेन हे विप्रवर कृपा करे बोलेन जा चाइबेन आमी देबो एक बार भिक्षा चेये देखेन बामन भगवान त्रिपाद भूमि चाइलेन किन्तु प्रथमे सत्य करते बोललेन बोली महाराज सत्य करलेन तदनंतर त्रिपाद भूमि चाइलेन बोली महाराज दान दिते गेलेन तो शुक्राचार्य निषेध करलेन शुक्राचार्येर वाक्यके अवहेलना करलेन केन ना भगवानेर संगे जे गुरुदेव मिलित होते देय ना ओई गुरुदेवके परित्याग करा एकांत प्रयोजन ताई आज बोली महाराज निज गुरुके परित्याग करलेन तत्पश्चात बोली महाराज जखन दान दीते बसलेन
হাতে জল নিয়ে সংকল্প করে বলে দিলেন, ত্রিলোকের মধ্যে আপনার মন যেখানে চায় আপনি ত্রিপাদ ভূমি দান নিয়ে নেন। জল পাওয়া মাত্রই স্বয়ং ভগবান বামনদেব মৃদুমন্দ হাসে শরীরকে বৃদ্ধি করতে লাগলেন। মস্তক সপ্তরাজ্যে লেগে গেল। বাম চরণ উপর দিকে উঠালেন। ভূলোক, ভূগোলোক, স্বর্গলোক, জনলোক, মহলোক, তপলোক, সত্যলোক। ধীরে ধীরে আরো একটু উপর দিকে বাঁধতে পারলে ভালো। আর বেলুনগুলি নিচের দিকে নামাতে হবে, নতুবা মায়েদের হাত পাবে না। তো তৎপশ্চাৎ বামন ভগবান বাম চরণের দ্বারা উপর দিকে সপ্ত স্বর্গ মেপে নিলেন। দক্ষিণ চরণের সপ্ত পাতাল শরীরের দ্বারা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড মাপলেন। বলি মহারাজকে বেঁধে ফেললেন। তোমার বাক্য পূর্ণ হয় নাই। বলি মহারাজ বললেন, কি প্রভু বলো তো, ধন বড় কি ধনী বড়? না, ধনীর ধন হয়, অতএব ধনী বড় না। আমি আমার ধন সম্পত্তি দিয়েছি, আমাকে দিই নাই। তৃতীয় চরণ তোমাকে দর্শন করাও। ভগবান বিবশ হয়ে গেলেন। নাভি পদ্ম থেকে তৃতীয় চরণ প্রকট করলেন। বলি মহারাজ নিজের মস্তকে স্থান দিলেন। বৃন্দাবলী বড় স্তুতি করলেন। প্রহ্লাদজি এসে বহু স্তুতি করলেন। আজ ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে বলিকে বললেন, বলি আমি তোমাকে বরদান দিলাম, আসছে মন্বন্তরে তুমি স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্র হবে। আর তুমি চলে যাও সপরিবারে সুতল লোকে নিবাস করবে। আমি তোমাকে সুতল লোক দান দিলাম। তদনন্তর বলি মহারাজকে বর চাইতে বললেন। বলি মহারাজ বললেন, প্রভু তুমি আমার দ্বারে যদি আমাকে দর্শন দাও, দ্বারে দাঁড়িয়ে অভাগ্য হবে। ভগবান বলেন, আচ্ছা তার মানে তোমার দ্বারে আমি দ্বার পার হয়ে দাঁড়াবো? বলি বলছে, আমি বুঝি না। ভগবান দ্বারপাল হয়ে থাকলেন। মাতা লক্ষ্মী ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে বলি মহারাজের হাতে রাখি বাঁধলেন। যেখান থেকে রক্ষাবন্ধন প্রারম্ভ হলো, রাখি বেঁধে দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, এ সূত্র কি জন্য বাঁধা হয়? এই সুতা রক্ষা সূত্র, আপনাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে। এ সূত্র সংকল্প সূত্র। আমি গোবিন্দের ভজন করব, ভাগবত শ্রবণ করব, এর জন্য সংকল্প সূত্র আপনাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে। এই জন্য এই সূত্র কখনো খুলবেন না, যতদিন থাকে একে বেঁধে রাখবেন। তৎপশ্চাৎ এই সূত্র হাতে নাই। তো এই সূত্র বেঁধে দিলেন বলি মহারাজের হাতে। আর বলি মহারাজ বললেন, ভগিনী কি চাই বলো? বলে, তোমার দ্বারে যে দ্বারপালটা আছে আমাকে দিয়ে দাও। বলি মহারাজ বলে, আরে ভগিনী ও তো আমার প্রাণ, ওকে দিয়ে দিলে তো আমি বাঁচবো না। বলে, না, ওকেই আমার চাই। ভগবান এক স্বরূপে থাকলেন আর এক স্বরূপে বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। বড় সুন্দর করে বন্দনা করলেন দেবতাগণ। জয় কৌশবনন্দন অদিতি জীবন ভগবান বামন। জয় 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 কৌশবনন্দন ভগবান বামন। জয় 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 কৌশবনন্দন। রাধে জয় কৌশবনন্দন অদিতি জীবন ভগবান বামন। জয় 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 জয়। জয় সুররঞ্জন কীর্তি নিকেতন। জয় সুররঞ্জন কীর্তি নিকেতন। বলি প্রসাদন। জয় 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 কৌশবনন্দন অদিতি জীবন ভগবান বামন। জয় 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 জয়। যারা তালি দেবে তার শনি রেখা রাহু রেখা ঠিক হবে, আর যারা দেবে না ওর গন্ডগোল হতে পারে, আমি জানি না। জয় কৌশবনন্দন অদিতি জীবন ভগবান বামন। জয় 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 জয়। এটি কথা দিলে না, বলে আমার শনি রেখা রাহু রেখা বিগড়ে যায় যাক, তবু হাতে তালি দেব না।
चाहे बिगड़े जाए ताओ भालो गंडगोल अरे उठाओ हाथ बजाओ ताल जय कश्यप नंदन अदिति जीवन भगवान वामन भगवान वामन जय 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 जय